بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی میں پہلا سوال پیش کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ یہ 99 نام ہے، صفاتی نام جو ہمیں پتہ لگے، علم ہے، حدیث سے، قرآن سے ہمیں مل گئے۔ ان ناموں کی تاثیر مختلف ہے، کب کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب رواج ہے کہ بابا جی لوگ جنتری سے، دعاؤں والی دعا سے، کتاب سے، کسی سے ایسے پوچھ کے، کسی اخبار سے، کسی سنڈے میگزین سے کوئی نام لے لیتے ہیں اللہ کا اور اس کا ورد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سب نام اللہ کے ہیں، لیکن کس کو کیا پڑھنا چاہیے یہ کیسے پتہ لگ سکتا؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑا علمی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے۔ ایک چیز تو ہمیں پہلے سمجھنی ہے کہ ہم اللہ کے نام پکارتے کیوں ہیں، اس کا بنیادی فائدہ کیا ہے۔ یہ سارے نام جو 99 کہتے ہیں، ویسے تو 99 سے بہت زیادہ نام ہیں اللہ کے، اور ہر پیارا نام ہی پروردگار عالم کا ہے۔ جو اس کی صفت ہوتی ہے نا، جو میری ضرورت ہوتی ہے، میں اس کے مطابق اس صفت کو پکارتا ہوں جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یا سلام پڑھو، تو سلام کون ہے؟ سلامتی دینے والا۔ تو آج ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں یا ہماری اور دیگر مخلوق ہے دنیا بھر میں، کیا سب کی سلامتی ایٹ سٹیک نہیں ہے، رسک میں نہیں ہے؟ تو ہمیں جب ہم سلام پڑھیں گے تو اللہ کی جو صفت سلامتی ہے اس سے ہمیں بینیفٹ پہنچے گا اور ہمیں سلامتی میسر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں مومن پڑھو یا مومن، مومن بھی اللہ کا نام ہے۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والا۔ کیا بے چینی نہیں ہے معاشرے میں کہ جب ہم مومن پڑھیں گے تو ہماری بے چینیاں دور ہوں گی؟ جو اللہ کی صفت ہے امن دینے والے کی، وہ اس کی جب ہم اس کو بار بار ریسائٹ کریں گے، ریپٹیشن سے چیز جو ہے متوجہ بھی ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام ہم مومن ریسائٹ کریں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے تو صفت مومن کا ہمیں بینیفٹ ہوگا اور ہمیں امن میسر آئے گا۔ فرسٹریشن سے، بے چینی سے، گھریلو جھگڑوں سے، معاشرے کے جھگڑوں سے، فسادات سے ہم بچ پائیں گے۔ پھر ہم دیتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو، تو اب ہماری ضرورت ہے اللہ، جو کہ ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب ہم تو اللہ کو ذہن میں بھی نہیں لاتے کہ اپنے معاملات زندگی میں اتنے محو ہو گئے ہیں اور اتنے پھنس گئے ہیں، بری طرح جکڑے گئے ہیں۔ تو صفاتی نام بغیر معنی کے آپ نے نہیں پڑھنا کسی نے۔ اب لوگوں کو معاشی تنگی ہوتی ہے، تو جب معاش میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے ہیں معاشی پریشانیوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ یا ذا الجلال والاکرام کا ذکر کیا کرو۔ اچھا، کتنی معاشی تنگی ہو، میں نے یہاں تک لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ اگر یا ذا الجلال والاکرام کا ذکر کرو اور تم پہ کھربوں روپے کا بھی قرض ہو تو نہیں رہے گا۔ مطلب ہے اتنی برکت ہے اس کی، اللہ کی ایسی اتھارٹی ہے، یا ذا الجلال والاکرام، سب کچھ دینے والا۔ تو اس طرح ناموں کے معنی جب تک آپ کو نہیں آئیں گے، آپ پروردگار عالم کے نام کسی کو ایڈوائز نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اسی طرح اب ایک لفظ تھا ہم دیتے سے دل کے لیے، وہاب۔ جو دل سے متعلق اعضاء ہیں ان کو جب وہاب کا لفظ ریسائٹ کیا جائے تو ریلیکس ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب جیسے جوڑوں کا درد ہے، ہڈیوں کا درد ہے، اس کے لیے یا سلام یا اللہ، کہ تاکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی سلامتی نصیب ہو۔ تو اس طرح یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی سمجھدار کے، جس کو یہ آتا ہو آرٹ کہ کون سا لفظ کس چیز کو فائدہ دے گا اور بہتری آئے گی، اللہ کتنا کس چیز سے راضی ہوگا، اتنی دیر کسی کو ایڈوائز نہ کریں۔ بعض اوقات الٹا ضد والا نام کوئی دے دیتا ہے تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں سارے الفاظ نہیں ہیں ابجد کے۔ اسی طرح حروف مقطعات میں بھی سارے لفظ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی کہلاتے ہیں، کچھ الفاظ، کچھ غیر رحمانی کہلاتے ہیں۔ اب ہم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو نام ہیں، اس کے جو ناموں کے بنتا ہے حساب، وہ رحمانی گروپ میں جاتا ہے یا غیر رحمانی گروپ میں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام رحمانی والے کو رحمانی دینے ہیں اور غیر رحمانی والے کو غیر رحمانی دینے ہیں۔ مطلب اس کی بھی تقسیم
पता होनी चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में फाल करता है। जनरली लोगों को ये आर्ट नहीं आता, बड़े बड़े अजीम उलमा को और स्कॉलर्स को भी नहीं आता। ये भी अल्लाह की तरफ से को अता होती है कि ये आर्ट आ जाए, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब मैं अगर अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए को दुरोगोई का शिकार ना हो जाऊं, 94 से अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रीटमेंट दे चुका हूं। उसमें रूहानी, नफ्सियाती, फ़िज़िकल, जिस्मानी यानी कि मुआशी, मुआशरती, रूहानी, हर तरह का इलाज होता है, मगर होता अल्लाह के ज़िक्र से ही है, अल्लाह के नामों के साथ होता है। और ज़िक्र जो है ख़ुद अल्लाह ताला कहता है मुझे मेरे प्यारे नामों से याद करो। जब अल्लाह हमें इनवाइट कर रहा है इस पर, और अगर हम फिर भी ना करें तो खसारे में हम ही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो ये आर्ट सीखा जा सकता है, किसी भी अल्लाह वाले से सीखा जा सकता है, या जिसने इस पे काम किया हो। ये आप ये समझ लें कि जो अल्लाह के नाम है ना, ये उसकी लोहे महफूज की कोड कीज़ हैं। लोहे महफूज में अल्लाह ने जो सब कुछ छुपा के रखा हुआ है, सबका सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी जो कोड कीज़ है ना, उनसे आपने जब रहमत लेनी है और बरकत लेनी है और सलाहियत लेनी है और इल्म लेना है और हिकमत लेना है और दानाई लेनी है और शफा लेनी है, तो उस सब के लिए ये कोड कीज़ का काम देती हैं। अगर कोई सीखना चाहे तो वो मेहनत करे तो सीख सकता है। सही। बाबा जी, जो हम नाम अल्लाह का पढ़ते हैं उसकी ख़ास क्वांटिटी है, ये बाबा जी कहाँ मेंशन है? कोई इसका असूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कुलिया कुरान या हदीस से कि 313 बार ही पढ़ना है या 900 बार पढ़ना है, 1100 बार पढ़ना है? देखें, ये एक बात याद रखें, आप एक चीज़ होती है अल्लाह की याद, याद में गिनती नहीं होती, मगर जब आपने कोई लॉक खोलना है, कोई चीज़ अचीव करनी है, तो वो फिगर के बगैर नहीं होती, क्योंकि ये सारा फ्रीक्वेंसी का खेल है, और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है फिगर। वो जो आपने अपने मकसूद हासिल करने हैं, उसके लिए एक फ़िगर इस्तेमाल करनी ज़रूरी है। अल्लाह ने, आप ये देखें कि आपको फ़िगर का कैसे हुनर दिया, आपके अज़ा की तरतीब रखी, तादाद रखी, कुरान में सूरतों की तादाद रखी, आयतों की तादाद रखी, हर लफ्ज़ को बैलेंस किया, तादाद को पूरा किया, महीनों की तादाद रखी, दिनों की तादाद रखी, फिर आपके लिए नमाज़ों की तादाद रखी, उनमें पढ़ने वाली आयात की तादाद रखी, उनमें रुकू रखे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है अल्लाह के यहाँ जो फ़िगर के बगैर हो। उस फिगर का कोड जब आपको मिल जाता है ना, तो आपकी वो अचीवमेंट होती हैं जो किसी की नहीं होती। यदि फिगर के बगैर आप, अभी आपका नंबर मैं डायल करूं तो आप ही का मिलेगा ना। अगर मैं बहुत सारे नंबर डायल कर दूं तो क्या आपका मिलेगा? एक मखसूस फिगर से वो लॉक खुलते हैं। अब ये जितने ताले हैं जो खुलते हैं बगैर नंबरों वाले, वो क्या कोड है? उन्होंने इस भेद को समझ लिया है कि जब ये फिगर मैच खा जाएगी तो लॉक खुल जाएगा। ऐसे ही रूहानी लॉक है, जब ये फिगर मिल जाती है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई जो लोगों ने समझी नहीं, जब तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है तो दुआ कबूल हो जाती है। वो है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मिल जाना। कोड में कमली वाले ने फ्रीक्वेंसी सिखाई है, जिसके लिए फिगर का आर्ट आना सबसे ज़रूरी है। बाबा जी, तस्बीह क्या ऑटोसुजेशन है? क्या इसको सब कॉन्शियस सुन रहा है? हम पुकार रब को रहे हैं, इसके साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव, वो क्या है? जब आप एक ताकतवर को पुकार रहे हैं जिसके पास हर अथॉरिटी है, जो मालिक है और खालिक है, उसके यहाँ देर नहीं लगती आप जब पुकार रहे हैं, क्योंकि वो तो कहता है मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनता हूँ, मैं तेरी कबूल करता हूँ। सिर्फ सुनना नहीं, अल्लाह ने कहा मैं तेरी कबूल करता हूँ, मैं तेरी शहरक से भी करीब हूँ। जब वो ये इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, तो जब वो सुन रहा है और कबूल कर रहा है, ये कैसे हो सकता है कि आपकी रूह और आपके नफ्स और आपके जिस्म पे उसके असरात ना आए? ये तो हो ही नहीं सकता। एक सबसे बड़ा क्या वजह होती है, जब आप पुकारते हैं आपके अंदर से एक फीलिंग डेवलप होती है कि मेरे मालिक ने, जिससे मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ, उसने मेरी बात सुन ली। वो रिलैक्स के लम्हे होते हैं, आपके मस्कुलर सिस्टम एकदम नरम पड़ जाता है, तनाव आपका ख़त्म हो जाता है कि मैंने किसी बड़ी कोर्ट में अपना मसला पेश कर दिया है। ये एहसास जो है ना कि बड़े ने, बादशाह ने मेरी बात सुन ली है, ये उसको रिलैक्स करता है, उसकी नींद भी ठीक होगी, उसके पट्ठों की थकन भी दूर हो जाएगी। ये रिलैक्स